मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो। दोस्तों, कल भी साढ़े जेरे बहस जरा नुकता सी या पॉइंट सी या जरा टॉपिक सी जरा अज का करंट टॉपिक आ वो है दहशतगर्दी हुई जी रेलवे लाइन साढ़े अखाड़ी गई ब्लास्ट करके। उस तो बाद गड्डी दे जिन्ने मुसाफिर सन जिस मेरे प्यारी फौज के प्यारे प्यारे बच्चे भी शामिल सन, पब्लिक के लोग भी साढ़े सारे प्यारे ने, पाकिस्तानी सानू सारे अच्छे लगते हैं, सारे सफ़र कर रहे थे। लेकिन उहदे चों सारे उठा के तो दहशतगर्द लै गए नाल। दोस्तों, असी लोग फड़ मारन तो नहीं टलते, असी अपने काम ठीक नहीं करते, अपनियां हरकतां ठीक नहीं करते, लेकिन असी फड़ मारन तो भी नहीं टलते। मेरा ख्याल आ कि साडी फौज ने बड़ा उत्थे मेहनत की, कोशिश की, उन्होंने मतलब यरगमालियां कुछ छडाउण वास्ते। मैं तो चाहना कहना सा भी ये चाहिए सी फौज मेरी हुकूमत नूं कि 4-5 बंदे सिर्फ भेज देंदे उत्थे, जिन्हां च एक कार च बिठा के सब तो फ्रंट सीट ते बैठते जनाब मोहसिन नकवी साहब साडे वजीर दाखिला, ते नाल उन्हां दे पिछली सीट ते 3 जने बैठ जाते, जिन्हां च एक है सी साडे माशाअल्लाह वजीर दाखिला दे वजीर स्टेट मिनिस्टर जिहड़े ने तलाल चौधरी साहब, ते नाल बैठ जाते अपने खटक साहब, ते अल्लाह खैर करे तीसरा नाल बैठ जाना सी बड़े आराम नाल अपने सरफराज बुगटी साहब जो वजीर आला ने सरहद अपने बलोचिस्तान के। ये 4 बंदे बहते कार एक तो ड्राइविंग करता वो SHO जड़ा मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि सारी दहशतगर्दी खत्म कर सकता। इन्होंने 5 भेज देंगे तो जरूरत ही कोई नहीं सी, एवं इन्नी फौज भेजी तो इन्ना कुछ उत्थे किया तो इन्ना कुछ कराया। इन्होंने 5 जने सारे मगबी जड़े सी फड़ के उत्थों वापस लै आने सी, ते जिन्ने वो है सन डकैत या जिन्ने अगवाकार सन या दहशतगर्द सन, इन्होंने सारे मार मूर के परा सुट होना, बेहोश कर होना सी। अजीबो गरीब साडी कौम है, साडे अजीबो गरीब साडे मिनिस्टर ने जिहड़े अजीबो गरीब ही उन्होंने अगे दावे होंदे ने। दोस्तों, कल ही मैं जिक्र कर रहा सा अल्लाह ताला मेरे मुल्क के उत्ते और मेरे पाकिस्तानियों के उत्ते अपना करम फरमाए। असी बड़े ही मसाइल च घिरे हुए हैं, क्योंकि मेरा मुल्क अगर मसाइल च घिरिया तो असी सारे मसाइल च घिरे हैं। पाकिस्तान की इज्जत शोहरत अना वो इन्नी मजरूह हो रही है दुनिया के अंदर, बैन अवी सतह के अंदर कोई बंदा अच्छी नज़र ना नहीं देखता। क्यों? सारे लोगों के नज़र से यही है कि असी शायद सारे दहशतगर्द हाँ, हालांकि असी खुद दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन माड़ी किस्मत साडी की आ कि साडे हुक्मरान अपनी सफाई नहीं पेश करते कि बई असी असी दहशतगर्द नहीं है, बल्कि दहशतगर्दी तो साडे नाल हो रही है। दहशतगर्दी का शिकार तो असी लोग आ। अजीब मखमस पूरी कौम फसी है, तो मेरा पाकिस्तान भी अजीब मखमस फसिया। दोस्तों, हुण जिहड़े दहशतगर्द सन मारे गए ने या पकड़े गए ने, 2 ही सूरतां ने, या मारे गए होणगे या पकड़े गए होणगे। पंजाबी की कहावत आ कि सूर तो कमादों निकल गया पर टांडे भन गया। मतलब कमाद चों तो निकल गया सूर, लेकिन अगर कमाद ही बर्बाद हो गया तो उस निकलण का या ना निकलण का की फायदा। साडे इन्ने पाकिस्तानी उत्थे शहीद हो गए, साडे इन्ने पाकिस्तान के बच्चे फौज के साडे जिहड़े उत्थे सफ़र कर रहे सी नाल, वो भी साडे आम पाकिस्तानी भी जिन्ने बच्चे ने साडे वास्ते, मेरे तो जिहड़े छोटे ने बच्चे ने, इन्ने सारे लोग उत्थे शहीद हो गए। तो जे वो दहशतगर्द 8, 10, 20, 25 मारते ने तो की उहदा साडा क्रेडिट वापस आ जाणगे साडे जिंदे? नहीं, कोई भी। असल मामला तो यह सी कि एक्शन किया जांदा इस इंसीडेंट से एक्सीडेंट तो पहले, लेकिन वो नहीं हो सकिया। बहरहाल अगर हो ये करना चाहिए ही मेरे प्यारे मोहसिन नकवी साहब नूं ऑपरेशन पहले करना चाहिए ही, जदा SHO बड़ा तगड़ा जिहड़ा वो मतलब सारे दहशतगर्दां नूं फड़ लैंदा। हुण देखने वाली चीज़ ये आ कि आया ये जिहड़े दहशतगर्द सन, इन्हां दी इन्वेस्टिगेशन इस तरीके नाल हुंदी है कि नहीं हुंदी। क्यों कि ये दहशतगर्द जिहड़े एक सिंगल लोग नहीं है, ये समान तो उतरी मखलूक नहीं है। आखिर ये उत्थों के रहने वाले ने और मेजॉरिटी लोकल लोग होणगे,
ਲੋਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨਾ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹੀ ਸੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਖੋਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਕਰੀਬ ਤਰੀਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਯਰਾਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਕੈਸੀ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ, ਘਟੀਆ ਤਰੀਨ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੈਰੂਨੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮੋਟਿਵਸ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜੋ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ DGISPR ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਵਾਂਗਤਾ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੂਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਲਲੈਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਲਲੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਹਕੂਮਤੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਵਸ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆ। ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ISI ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਬਵਾਂਗੇ ਦਾਹਲ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ
ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਪਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਮਾਤ ਚ ਲਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਥਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।